वरती लँड केलेला आहे आणि सिम्युलेटर वरती The need we identified at Satara. So ITI Satara was established in 1959 and this building was constructed in 1965. So currently there are 25 trades, out of which they have 1,348 students right now. And out of that, from fitter and turner trade, we have 200 students in 2 batches, like 4 batches. So these will be our direct beneficiaries. So we KSB have identified fitter and turner as our requirement. Yeah? No sir, in their syllabus CNC is there. So they will be the first beneficiaries who will taking the benefit of this entire lab. we have machinist also and turner also, TDM also and grinder also. So around, it's not only fitter but all these machining trades have mandatory part to perform their practicals on simulator. So 80% job and no raw material, accidental issues we are minimizing, and then we are skilling not only operating and loading unloading, we are trying to make them programming skilled manpower for the industry, so that after that they can be shifted very easily up to CAM programming. So here if you see, it's a massive district ITI, and apart from fitter, turner 7 batches they are running. So 7 into 20, 140 batches students, first batch, second batch. Similarly for machinist. Now for these huge numbers, we can't take huge CNC and VMC machine. So instead of that, if they are provided this kind of a simulator environment, they will be having a individual operating experience. And how helpful is this simulator? Means from the skill development point of view, compared to a training on an actual machine. That's what. Because it's a virtual, people very confidently operate the machine because they don't have mindset that raw material will be wasted or some accidental issues happen or some tools will get. I mean, in our presentation you will come to know that it is as if you are cutting your metal on your CNC machine. So it is like pilot simulator. I mean, new inductive person. Example that one. Yeah. Once his presentation is over, I'll explain it. Yeah, okay. And we are cutting one part also. We will simulate it here, and we will see the actual part cutting there also. So sir, this was the earlier condition where the CNC lab was. So today we are sitting at this open space. We have constructed this lab. Okay. So we had multiple visits. Mr. Patil was also there, and Nishit sir and the team was continuously in touch with the ITA. So sir, these are the interventions in phase 1 which we have done, sir. So we have given the whole civil infrastructure, including the furniture, their interactive wall graphics. So this helps to create a learning environment, and the students also feel that they are somewhere different, because mostly in the workshop you don't get the feel of corporate, I would say. So that feel will be here, the students will be getting here. Then CNC simulator, sir will be giving the demo. We have given the computers, all the 10 computers, and this interactive boards. So this is the phase 1. So in phase 2, so these are the plant activities, and already we are working on it. So we will be giving a hydraulic pneumatic lab of similar kind. Then there will be a CNC machine in the same lab we will be providing, and washrooms will be refurbished for girls and boys. What will be in hydraulic pneumatic lab? So earlier we were supposed to give the machine also, but the government itself has given the hydraulic pneumatic kit. So now they don't have the space where they can conduct the experiments. So we will be giving a lab like civil construction only. So they will provide the government also. Yeah, it is already there. Okay. There is. Yes. So the equipment is there. We have Yes. to make the infrastructure. Exactly. So sir, this was the team project team from ITA, Manglekar sir, principal, Bagade sir and Sutta sir were in constant touch, and from KSB sir we were the team. Thank you, sir. And how much did we spend totally? Sir, here we have spent 70 lakhs. Yeah, in the second phase, similar amount will be spent. That includes this room and Simulator, then simulator license is also there, then computers are there, and the civil work complete. एक डेमो दाखवता Siemens, Fanuc,
So we have all 42 controllers. So you don't need to change your simulator. You just need to click on that particular model of that simulator, and then you will have same graphical user interface that will have on your actual CNC machine. So student will feel that yes, I am operating CNC machine. So consider 20 lakh, 30 lakh machine operating by one new individual students. Faculty generally refrain them to touch the machines, and later than once they are very skilled, then only they go to the industry. Even for apprenticeship also, industry people don't allow them to touch the machine. So why? Because generally they have phobia that for 400 kind of a massive students, we can't provide so many machines. So here if you see, we have 11 simulators. So 11 simulators, turning and plus milling. So it comes 22 machines, 11 CNC machine and 11 VMC machine. So 22 into 30. So it is like, the cost is, had it been actual CNC machine, it would have cost us around 6-7 crore. So that kind of a cost we are saving. Not only this, we are also saving on raw materials. So we have, sir, in practicals, they have to perform 7 to 8 jobs. Now 7 to 8 jobs into 400 students. Imagine what kind of a raw material will they require. Again, aluminum, brass and steel. So we are saving nation's cost also, we are saving hazards also, and we are taking them to a new technological area. Now I will take one, this is the raw material we have in our actual CNC machine, and then how exactly, as you have said, sir, kitna wo seekhta hai. So 80% sir, he is ready on this setup. 20% he just need to remember that what he has done, and since he is already confident, he go and operate the machine. So we have seen that impact in other cases also. Bhavsar sir has seen, Bharat Forge we have done in KED. People in 1.5 months, they have taken hugely. So this is what we are going to perform on actual VMC machine. We know that this is the code, 104 line code is there. Now they have to type this code on actual CNC machine. So here we are inputting that code. Imagine that boy have really typed that code over here, and operations will have similar kind of a nature. I mean, he has to take the raw material, he has to take the tool, he has to take the offset, everything he has to perform the way had it been on actual CNC machine. So here we are taking tool, we are taking, sir, raw material size of 95, 25 mm, and now give the sound waves. So you are seeing that exactly tool is performing the similar kind of cut, and here right hand side you can see the program is running. So and here 12, 31 program. So everything, whatever you have seen, coordinates, everything is done. Now once you are done with this, faculty will come, okay, what you have done, now you can generate the report also. So if you want to assess the quality of that participant, whether what kind of a mistakes he has done in the report, you will come to know that what exactly he has done the mistakes. So if you want to recruit the trainee and you want to assess them that what kind of a brilliant people have, what kind of a methodology they use for programming, sir, here that report will get generated. So what was the assignment, what was the program, how much time did he take for completing that task, and then finally marks. So out of 100 he got 96. Somehow does the programming? Student. Here we understood. And you can get an assessment report also. This is what the report, sir. What mistake he has done, please close the machine's door. So he has lost this machine, 2 marks here. So examiner will come to know that what exactly methodology he has taken, whether he has taken offset correctly, whether he has dashed the tool. So whatever all diagnostics report he will reflect in this report. And this control unit is same as actual? Actual, sir, absolutely same. In the actual machines also? Yeah, we will go to the machine. If latest machine? Latest machine. Huh? Yeah. If I buy a Mazda machine, yes, will I get the same control? Same control panel, no deviation, sir. He will feel as if he is operating your machine. So that is what the revolution we are getting, sir. And what happens? These students have come from deprived area, rural area. They generally don't get that kind of a immediate connectivity to the machine. So they feel such a wonderful lab in entire India I have seen first, that if they come to such a kind of session, individual experience of operating CNC machine, imagine what kind of a tremendous they can carry on facing the interview. If someone asks them what is G code, what is G71 cycle, since he has done it personally over here, because sir,
operating, because there is also control panel, that is also software based, here also software based. So we have taken it the exact replica, so that he feel yes we are doing it best. Now can you show that cam part? And once sir this particular task of manual programming, generally India's biggest problem is, sir, I'm also discussing with Akshay. Akshay has really pointed out that particular mistake from maybe because of our policy or whatnot. Sir, we treat these people only for loading and unloading. But generally there is a huge need, because I'm in this machining sector for so many years. I see there is a tremendous need of CAM programmer. And if you see all our engineers, they generally feel very demotivated to work on actual CNC machine. Arey wo mera kaam nahi, wo labor ka kaam hai. But the only CAM programmer can be successful if you know your machine better. So we want to uplift these boys to CAM level, and engineering people, they generally do KSB, L&T and then Cummins. So everywhere they have asked us to give our own trainer. I go to the assessment and do everything hand to hand. But here we have not given the trainer, but the kind of faculty these people have, I mean, he is phenomenally good. Sir, his team has trained 120 diploma engineers over here. Yes. Diploma. Yes. 2 batches we did through him, Mr. Sutar and his team. And we are, It was excellent. And even though, sir, we have formulated the training program, even though officially I was not training for this, I will not let these people alone. I'm going to teach him CAM also, and every 15 days, it's my word that my personal trainer will come and will assess the time and will submit the report to Akshay. Thank you, sir. Thank you. Yes. Operation should be conducted properly. Yes, because sir, in 1 day, 1 or 2 days, understanding this becomes very difficult. But they have phenomenal combinations. I have seen many of the ideas, machines are not in operating conditions, sir, is here. But here machines is also operating, and this person is very knowledgeable. Sir, basic knowledge है ना, basic knowledge What about maintenance? को मिलता है ना, तो हमारे लेथ मशीन पे और टर्निंग मशीन पे, और he is expert in देता है। और हमारा It's my experience. Mostly ITI teacher बदल दिए 2 साल के बाद 3 साल। नहीं सर, ये तो अभी क्या है, ये 5 साल तो मिलेगा। 5 साल सब सांगली लाते। दूसरी बैच हमारी तैयार। Yeah, it should not transfer. I have transport here specially for this project. even though, sir, I mean, we are very close to you. उनको क्योंकि sir, I personally feel these many numbers are not enough for 400 students. Generally we do 20 users lab or 50 users lab. Maybe once we see the impact of this, we can add this row, putting some more machines, taking more laboratory, and it is not restricted to only these people, sir. We can, whatever the deprived kind of people, they want to know what is PNC simulator. After this we can put robot simulator, hydraulic pneumatic simulator. So this can become a central lab, as a, not only CNC simulator lab, but you can treat or you can use it to uplift other trade also. So हमारे the idea is very fantastic. टर्नर के 7 यूनिट है, 7 इंस्ट्रक्टर है, मशीनिस्ट के है, TDM के है, ग्राइंडर के है, ऐसे मिला के 15 तो इंस्ट्रक्टर, 15 के 15 सर अच्छा 15 के 15 लोग ट्रेन है। हाँ, ट्रेन क्योंकि करेंगे। सर एक सुतार एक सर काफी नवी नहीं है। ट्रेन एक लगने वाला आपका। क्योंकि सर यहाँ का डिस्ट्रिक्ट ITI है, ये इंडिया का मैसिव ITI है, सबसे पुराना ITI है उनके बाद शायद। तो यहाँ पे मैंने सर आप अगर पीछे जाओगे तो ऐसा पूरा नजर नहीं खत्म होती वहाँ तक लेथ मशीन है, इतने बच्चे वहाँ पे। मैं 2 शिफ्ट मध्ये रन करतो मी, फर्स्ट सेकंड शिफ्ट मध्ये रन तो यहाँ पे आपको क्या एक्सपीरियंस है, ट्रेन करते हो तो कितने लेवल तक ट्रेन होते हैं इससे? इस सॉफ्टवेयर से तो मैं कहूँगा कि 90% तक वो ट्रेन हो ही जाएंगे। माय एक्सपीरियंस जो क्योंकि मैंने पहले भी ITI सांगली में मैं था 10 साल, तो वहाँ पे भी इनका वही सॉफ्टवेयर था, तो उस पर ट्रेनिंग लिया हो पहले। एंड यहाँ पे जैसे सर ने बोला कि डिप्लोमा ट्रेनिंग्स की 120 ट्रेनिंग्स की बैच मैंने ऑन मशीन ट्रेन की है, और अभी सॉफ्टवेयर से तो क्योंकि बार बार रॉ मटेरियल एंड अदर प्रॉब्लम जो है मशीन के, वो मुझे यहाँ पे फेस नहीं करने पड़ेंगे। And out of a batch, let's say 120, how many could pass your training assessment? All All of of them. them. Yes, all of them. All of them? Yes. बिकॉज हमारा जो रिजल्ट का परसेंटेज है वो तो ऑलमोस्ट 100% है मेरा लास्ट 5 ईयर से, और माई सेल्फ मैं कंसिक्यूटिव 2 ईयर्स जो इंस्ट्रक्टर स्किल कंपटीशन रहता है स्टेट में फर्स्ट स्टैंड हुआ। तो
आपका ट्रेनिंग का स्किल है कि वो 100% पास? यस 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 सर, बिकॉज मुझे तो लगता नहीं कि इसमें कुछ More than skill is passion. That's what I- I was actually working in Indian Navy for 8 years almost there, और afterwards मैंने resign करके ये job से ये किया हूँ. Nice, nice. So And it is not my only sir, passion. training and all. You will see that transformation when I had been to Dikshit sir office. I mean presented. Patil sir was there, I think. So आपका जो need है ना सर, वो यानी लाइन लगेगी बच्चों की कि ये हमें चाहिए करके. ये अभी अप्रेंटिसशिप में क्या होता है सर, ये बच्चों को जाना ही पड़ता है बिकॉज इट्स अ मैंडेट. तो लोग किसी भी कोई भी भाव में उठाते हैं उनको. अगर उनको प्रोग्रामिंग का नॉलेज है, अगर उनको, क्योंकि डाउन द लाइन आप उसको क्या प्रोग्रामिंग को इवॉल्व करना चाहते हो, तो सर आज 60,000 70,000 भी पगार देते हैं तो कैंप प्रोग्रामर नहीं मिलता. अगर हमने इन लोगों को ऑपरेशन लेवल पे, प्रोग्रामिंग लेवल पे अपलिफ्ट कर दिया, तो मैं खुद आई एम रेडी टू टेक देम बाय 20,000 रुपीज, बिकॉज उसका बहुत यूटिलिटी है सर. ऐसा आप इंटरेक्टिव पैनल हो रहेगा आपको. डोजो हम जब भी बात कर रहे हैं ना डोजो के लिए, तो डोजो क्या है? डोजो के सेफ्टी Japanese training. वर्ड, जापानीज वर्ड which gives you more familiar with the जैसा सिमुलेशन Know your जैसा work. Basically know your work. फिजिकल ये रहता है. You can get more experience कि क्या करने से क्या होता है, अनसेफ एक्ट वगैरह. तो अभी वो फिजिकल का कन्वर्जन सॉफ्टवेयर में हो गया है. सो वी आर गोइंग टू दैट. अभी महेंद्र मैम ये जो देखा था तो वहाँ पे सेम है डोजो, एंड डोजो प्लस लर्निंग एंड डेवलपमेंट है. सो उसी के अंदर में वी थॉट दैट टाइम कि Yesterday we had been to, I see this as a kind of continuous training which you can give it to your own workmen, and जिनको पहले ये फैसिलिटी नहीं थी, जो एक्सपीरियंस इसी के हैं पुराने, उनको लिए भी बहुत अच्छा है ना कि ये जो फिटर के लिए बोल रहे हैं, रिफ्रेशर ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजी भी आप जो हाइड्रोलिक न्यूमेटिक्स के लिए बोल रहे हैं ना सर, दिस इज व्हाट द सिमुलेटर इज. सो यू डोंट नीड टू टेक एंटायर हाइड्रोलिक्स का पावर पैक, लीकेज हो गया, क्या हो गया, तो ये पूरा आप पीएलसी का है. पीएलसी से आप उसको सोलेनोइड को कैसे कंट्रोल करते हैं, उसका कट सेक्शन कैसे देख सकते हो, तो कितना प्रेशर रहना चाहिए, एक्सट्रैक्शन कितना हुआ, इसका कटिंग सेक्शन कैसा देखना है, वॉल्स का पीआरजी कितना है, कितने लेवल पे वो फट जाएगा. So everything, whatever, because you have limitations on hardware, you can't play with the parameters of that hardware. In simulator, this is the sir hydraulic trainer, virtual trainer. आपको वायरिंग कैसे करना है, आप माउस से वायरिंग करके फैकल्टी को दिखाओ सर मैंने वो वायरिंग बराबर किया है क्या, मैंने सोलेनोइड वॉल को पीएलसी का कनेक्ट दिया है क्या, मैनुअल प्रोग्रामिंग मैनुअल मैंने सर्किट बराबर किया है क्या. वंस यू आर डन विद दिस देन यू कैन गो फॉर एक्चुअल परफॉर्मेंस. तो उनका कंसेप्ट है ना सर, वो सर ने मैंने 80% बोला, 99% उनका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है. सर आपने मोटर ड्राइविंग सील देखा है, मोटर मारुति का हाँ नहीं वो मैंने ट्यूटोरियल्स सेम तुमचं व्हर्च्युअल किट आहे. जसं तुम्ही व्हर्च्युअल सीएनसी पाहिलं, देन यू हॅव रोबोटचं दाखवा. So this can be useful also for maintenance people in the Yes, sir. factories. Yes, sir. Because sir, they need to know architect, what is behind that, how exactly happens. The entire technology they get to तो know. फिर आप ये इंडस्ट्री को क्यों नहीं बेचते हो? Yes, sir. Industries, yeah. कल्याणी टेक्नो फोर्स, भारत फोर्स. मैं मतलब आप मतलब दिस इज आई फील आईटीआई को तो फायदा है ही, इंडस्ट्री के लिए इंडस्ट्री को सर माय ट्रेनिंग रूम, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग जरूरी नहीं आईटीआई के पास जाते हैं, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट लेबर ले लेते हैं मार्केट से और वो फट से उसको कर देते हैं, और जो कोई ट्रेनिंग नहीं होती है, कुछ नहीं होता है, एंड इट्स वेरी रिस्की. दिस इज अ वेरी गुड टूल. आई थिंक दिस इज अ गुड टाइप ऑफ ट्रेनिंग. इट इज अ वेरी गुड ट्रेनिंग फॉर इंडस्ट्री अर्निंग. ये सिमुलेटर बिकॉज हाइड्रोलिक्स का ट्रेनर है, न्यूमेटिक का ट्रेनर है, ये उनका इंस्टीट्यूट है विद्या प्रतिष्ठान. ये किसके अंडर है? आपके अंडर है? इंजीनियरिंग कॉलेज है, इट इज नॉट आईटीआई, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज एट बारामती. शरद पवार इसका कॉलेज अब हम सर के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं आईटीआई के, वहाँ आके हम उनको ट्रेनिंग करके अप्लाई करेंगे. सूर्यासमोर येतो आणि उन्हामधला काही भाग पंखाखाली घेतो. मला जेव्हा हे कडवं त्यातलं दिसतं किंवा ऐकतो तेव्हा जाणीव होते की या रखरखत्या उन्हामधला काही भाग ITI मधील KSB सारख्या कंपनीनं आपल्या पंखाखाली घेतलाय. आणि त्यामुळं आज ITI मध्ये 1959 साली स्थापन झालेल्या ITI मध्ये बाहेरून जे एक इन्व्हेस्टमेंट झालेली आहे सर्वात मोठी ती या KSB ने केलेली आहे. आणि यासाठी
या ठिकाणी आलेल्या KSB कंपनीच्या सर्व चॅरिटेबल ट्रस्टच्या सर्व अधिकारी आणि प्रतिनिधींचं मी मनापासून पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत करतो आणि आमंत्रित करतो स्वागत गीतासाठी आमच्या संस्थेतील मुली. ज्यांचा अक्षय सर, आम्ही आवर्जून सांगू इच्छितो की आपण दिलेला हा ठेवा आम्ही सदैव अक्षय ठेवू. ट्रेनिंग देखील आणि सहकार्य देखील सदैव राहणारच आहे. प्लांट उभारण्यामध्ये एक सिंहाचा वाटा होता. इतना मतलब क्या कहते हैं कि मैं सोच रहा था अक्षय, हम लोग जब ये करते हैं ना, जब हमारी कंपनी में हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि किस प्रोजेक्ट को फंड करना चाहिए या क्यों करना चाहिए CSR के लिए, तो हम अक्षय को बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, ये क्यों करना चाहिए, इसका क्या फ़ायदा है. तो मेरी आपको ये सलाह है कि वो प्रोग्राम इधर ही किया करो, हाँ, ताकि हम लोग आपसे क्वेश्चन ही ना पूछेंगे. हम लोग ऑलरेडी इतने इम्प्रेस हो जाते हैं कि फिर आपका काम भी आसान हो जाएगा. नहीं, KSB एक बहुत जर्मन कंपनी है. कंपनी बहुत इन्वेस्ट कर रही है. हमने शिरवल प्लांट करीब 250 करोड़ इन्वेस्ट करके हमने ये प्लांट 6 साल पहले लगाया था, और वो इन्वेस्टमेंट हम हमेशा हर साल बढ़ा रहे हैं. हाँ, कंपनी में और शेड्स बना रहे हैं, कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, मशीन्स लगा रहे हैं. तो कंपनी की जैसी ग्रोथ हो रही है, 15 से 20% हर साल ग्रोथ हो रही है, और वो ग्रोथ के लिए हम लोग को नए नौजवान एजुकेटेड स्किल्ड लोग की बहुत ज़रूरत होती है. तो ऐसे हमारी जैसी काफ़ी कंपनियां हैं. तो ये जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, इसमें हमारा एक तो हम तो कहते हैं कि CSR की वजह से हुआ है, बट इससे कंपनी का भी बहुत फ़ायदा होता है. हाँ, कि अगर कोई अच्छा स्किल्ड ट्रेंड यंग ITI पर्सन आता है तो उससे कंपनी का काम और प्रोडक्टिविटी काफ़ी बढ़ती है. हाँ, तो ये दोनों का फ़ायदा है. इसमें ये नहीं समझना चाहिए KSB ने कोई एहसान किया है, KSB को भी फ़ायदा हो रहा है इसमें. हाँ, और ये चीज़ मैंने दिखी कि आज ये अंदर मैंने सिम्युलेटर देखा, और तो अभी मेरा मन में ऐसा है कि हम अपनी कंपनी में भी लगाएंगे ये सिम्युलेटर, क्योंकि ये नॉलेज और ये चीज़ काफ़ी लोग को मिलनी चाहिए. और जो हमारे पुराने लोग हैं उनको ये कभी फैसिलिटी नहीं मिली थी. और मोहन पाटिल जी भी बोल रहे थे कि जब हमने पढ़ाई करी थी तो हमारे पास ऐसी फैसिलिटी कभी थी नहीं. तो इससे ये भी है कि हम ये फैसिलिटी कंपनी में भी कर सकते हैं. तो एक ये चीज़ मुझे देखने को या मेरे मन में हुई है. दूसरी चीज़ कि हम बात कर रहे थे कि हम कैसे कंपनी के अंदर ये प्रोग्राम भी शुरू कर सकते हैं 6 महीने का. हाँ, जिसमें हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑन द जॉब स्किल डेवलपमेंट भी कर सकते हैं. तो वो भी चीज़ हम आगे बढ़ा के लेके बढ़ाएंगे. और अपार्ट फ्रॉम द सेकेंड फेज, तो मन बहुत अच्छा लग रहा है. आज क्या बोलते हैं ना, वो मैं छोटी लैंग्वेज में बोलता हूँ कि कोई ट्रिप होती है तो ये विजिट भी पैसा वसूल हुआ है. हाँ, वो मैं अगर वो अपनी कॉमन भाषा में बोलूं कि बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. मन की नई नॉट दैट आई हैव कम हियर टू इनॉग्रेट या रिबन कटिंग, बट मुझे सीखने को भी बहुत मिला है, आइडियाज़ भी आए हैं. मैं इसको आगे लेके जाऊंगा. और बारामती में भी उन्होंने दिखाया है कि एक्सीलेंस सेंटर है. तो सीखने के लिए दुनिया में काफ़ी चीज़ें हैं, वो सिर्फ अगर हम उसको देखें और उसको हम इंडस्ट्री की तरह से इम्प्लीमेंट करें तो बहुत फ़ायदा होगा. सो थैंक यू एवरीवन फॉर इनवाइटिंग मी. थँक्यू. मोठं असं शहर मानण्यासारखं नाही आहे. अशा छोट्याशा शहरात जिथं ग्रामीण भागातून मुलं येतात आणि त्या भागातल्या मुलांना साधं कॉम्प्युटर ऑपरेट करताना सुद्धा हात लावू नको किंवा लावू की नको अशी जी परिस्थिती येते, अशा विद्यार्थ्यांसाठी आपण खरं तर पुणे मुंबई सोडून थोडं पुढं येऊन, शिरवळच्याही सुद्धा पुढं येऊन
साताऱ्यापर्यंत आला त्याचा खरोखरच मला अभिमान वाटतो आणि आमच्या विद्यार्थ्यांच्या वतीनं तुमचं धन्यवाद सुद्धा मी मान्य करतो. आपल्या संस्थेमध्ये खरं तर हे सगळं श्रेय आमचे बगाडे सर आहेत, उपाध्याय सर आहेत, अक्षय जे आहेत की ज्यांनी पहिल्यापासून आमच्या मिटिंगा घेतल्या. आणखीन सर आपल्याला हे करायचं आहे, हे असं असावं का, हे असं असावं का, तुमच्याकडच्या जरा लिमिटेशन त्यांना बघितल्याबरोबरच माहीत होतं की आमच्या वर्कशॉप कसे आहेत काय आहे. तरी सुद्धा आम्ही त्यातून जास्तीत जास्त चांगलं फाइंड आउट करायचा प्रयत्न केला. अक्षयजींच्या सुद्धा बऱ्याच व्हिजिट झाल्या. बगाडे सर सुद्धा आता कालची सुट्टी होते, सुतार सर, बगाडे सर आणि आमचे भरपूर कर्मचारी हे सुट्टीच्या दिवशी सुद्धा येऊन हे जे आपण इस्टॅब्लिश केलेलं आहे हे आपल्याकडे रिप्रेझेंट होताना सुद्धा आमच्याच चांगल्या पद्धतीनं व्हावं यासाठी झटणारे आमचे कर्मचारी यांचा सर्वांचाच मला अभिमान वाटतो. आणि आमच्या गरीब विद्यार्थ्यांना या ज्या काही सुखसोयी निर्माण केलेल्या आहेत, सिम्युलेटर सारख्या ज्या अत्याधुनिक सुविधा आहेत, या सुविधा निश्चितपणाने आम्ही चांगल्या वापरू. आणि हे जे सेंटर आहे हे एक मॉडेल सेंटर असं मला वाटतंय. भाऊसाहेब साहेबांना पण हे होईल की सांगताना रिजनमध्ये की तुम्ही साताऱ्याला जा. आम्ही आता जशी एक प्लंबिंगची लॅब म्हटलं की पिंपरी चिंचवडला जा, तसं सिम्युलेटरीची लॅब म्हटलं की साताऱ्याला जा, असे आमचे भाऊसाहेब साहेब सुद्धा संपूर्ण रिजनमध्ये सांगतील असं मला अभिमान वाटतो. आणि खरंच आपलं कौतुक करावं तेवढं कमी आहे. मी जास्त वेळ घेत नाही, परंतु आपल्या संस्थेमध्ये 25 ट्रेडमध्ये 64 युनिटचं ट्रेनिंग सुरू आहे. आणि या विविध ट्रेनिंगमध्ये आम्हाला CSR मधून बऱ्याच फंडिंग सुद्धा झालेलं आहे. आपली एक इलेक्ट्रिकलची लॅब झालेली आहे, 2 स्मार्ट क्लासरूम झालेले आहेत, डीमार्ट फाउंडेशन मार्फत एक कॉम्प्युटरची लॅब झालेली आहे. आणि याचबरोबर आपल्याकडे 25 ट्रेड जे आहेत त्यामध्ये 5 ट्रेडचं सर DST ट्रेनिंग, ड्युअल सिस्टीम ऑफ ट्रेनिंग, जे साहेबांनी मागाशी आपण चर्चा करत होतो ते आपल्या 5 ट्रेडमध्ये इथं सातारा MIDC मध्ये चालू आहेत आणि रेग्युलर आहेत. आमची डिझेल मेकॅनिकची बॅच तर ही 3री बॅच आहे सर. ते सगळेच्या सगळे विद्यार्थ्यांना आपल्या रेग्युलर मुलांना जर समजा 15,000 स्टायपंड मिळत असेल तर DSTच्या मुलांना 25,000 रुपये स्टायपंड मिळून ती मुलं बाहेर ठिकाणी लागतात. म्हणजे त्यांना इंडस्ट्रीचा जो एक्सपोज मिळतोय तो भरपूर प्रमाणात आहे. OJT बद्दल आपण म्हटलं ऑनलाईन जॉब ट्रेनिंग, आम्हाला सातारा MIDCचा आणि शिरवळ MIDCचा भरपूर फायदा होतो. आणि आमचे जवळजवळ जे 700 विद्यार्थी जे सिनियरचे आहेत किंवा एक्झामला जे अपेअर होणार आहेत त्या सर्व विद्यार्थ्यांना जवळजवळ 70% तर विद्यार्थ्यांना OJT आम्हाला कंपनीच्या माध्यमातून मिळते. आणि या सर्वामुळं विद्यार्थी आमचे निश्चितपणाने ज्या एन्व्हायरमेंटमध्ये जात आहेत त्या एन्व्हायरमेंटचा अगोदरच अनुभव घेत आहेत ऑनलाईन जॉब ट्रेनिंगमध्ये. आणि त्यामुळं कंपनीचा सुद्धा कॅम्पस आमचा ज्या वेळेला महिन्यातून एखादा होतो त्यावेळेला भरपूर प्रमाणात का होतं की तो विद्यार्थी मगाशी आपण बोलल्याप्रमाणे त्याला चॉईस राहिलेला आहे की बाबा आज ही कंपनी आली त्याचं हे केलं. तर ऑनलाईन जॉब ट्रेनिंगमध्ये त्या विद्यार्थ्याला त्या कंपनीत गेल्यामुळं तिथलं एन्व्हायरमेंटल आणि त्याला जे जॉब सिक्युअर करायचा किंवा त्याला जॉबची ज्या आवड आहे ते त्याला त्या कंपनीच्या माध्यमातून कळू शकते. 1 महिना किंवा 1.5 महिन्याच्या OJTमध्ये त्या विद्यार्थ्याला ती आपली कंपनी सुद्धा भविष्यात चॉईस करता येईल. आणि त्यामुळे OJT सारखा जो प्लॅन आहे तो डिपार्टमेंटने निश्चित केलेला आमचा चांगला आहे. आणि मला अभिमान आहे की आमच्या स्ट्राईव्ह प्रोजेक्टमध्ये आमचे जवळजवळ पूर्ण रिजनमध्ये स्ट्राईव्हमध्ये KPI 1, KPI 2 आणि KPI 3 हे 3ही KPI अचीव्ह करणारी आमची ITI सातारा आहे. आणि त्याचं सगळं श्रेय आमच्या सर्व कर्मचारी, आमच्या सर्व स्टाफला येत जातं आणि आमच्या विद्यार्थ्यांना सुद्धा जातं. त्याचबरोबर आपण आता CSR मधून बाकी पेवर ब्लॉक किरकोळ आहेत, CCTV असताना सुद्धा आपण स्मार्ट क्लासरूम संस्थेच्या वतीनं सुद्धा आम्ही केलेले आहे. श्री रविशंकरजी जी लॅब आहे ती लॅब तयार करताना सर आमच्या विद्यार्थ्यांनी सगळी लॅब डेव्हलप केलेलं आहे. फक्त सिलिंग आणि जे बाकीचा भाग आहे तो फक्त कमर्शियल की ते आमच्या सिलेबसमध्ये भाग नाही. अन्यथा सर्वच्या सर्व विद्यार्थी आणि शिक्षक यांच्या मदतीने आम्ही सर डेव्हलप केलेलं आहे. अशा पद्धतीनं ही जी लॅब आहे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल असेल किंवा याच्या असेल तर महिंद्रा प्राईडच्या मार्फत सुद्धा आम्ही दरवर्षी विद्यार्थ्यांना एक 6 दिवसाचं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल असेल किंवा इंटरव्ह्यू टेक्निक असेल तर सॉफ्ट स्किलचं ट्रेनिंग आम्ही इथं दिलं जातं. त्यामुळे मुलांना समाजामध्ये वागताना कोणत्या पद्धतीनं वागलं पाहिजे, कोणत्या पद्धतीनं आपल्याला बिहेवियर केलं पाहिजे या सगळ्याचं नॉलेज त्या ठिकाणी मिळतं. आणि याच अपेक्षेनं आता सुद्धा आपली चर्चा झालेली आहे. KSBचं हे योगदान आपल्याला निश्चितपणानं सगळ्यांना भावणार आहे. या सुंदर लॅब आपल्याला त्याच दृष्टीनं अजून आपलं जे टेक्निक आहे ते टेक्निक वृद्धिंगत करण्यासाठी आपल्याला पुरेसे पडणार आहे. पुन्हा एकदा मी सर्व राजीव जैन सर नंतर सर्वच मान्यवरांचं आभार व्यक्त करतो आणि
आपलं सहकार्य असंच पुढे राहावं अशी अपेक्षा व्यक्त करतो आणि तुमच्या सर्वांच्या वतीनं मी 2 शब्द थांबवतो. धन्यवाद. शिका त्यातनं हा महाराष्ट्र घडला. तर खूप छान वाटलं की इथे ITI आज येताना आम्हाला ही जी रूम बघितली तर असं वाटलं की आपण एखाद्या ITI पण IIT मध्ये आहोत अशी जाणीव झाली. सो थँक्स टू माय KSB टीम. तुम्ही खूप मेहनत घेतली, तुम्ही खूप चांगला डेव्हलप लॅब केली आणि ही लॅब खूप महत्त्वाची कारण की जी गरिबांची मुलं आहेत, जी गावातली मुलं आहेत त्यांना अशी सुविधा मिळत नाही. तर जेव्हा आधुनिक सुविधा मिळतात तेव्हा पुढची पिढी तयार होत असते. तर मनापासून तुमचे खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू व्हेरी मच फॉर दिस. सेकंड ऑफ आवर ITIचे सुता सर किंवा मंगलेकर सर तुमचं खूप अभिनंदन. तुम्ही चान्स दिला आम्हाला इथे येण्याचा. ही लॅब बनवली आणि लॅब बनवलं पुढचं भविष्य घडू शकते. कारण की आता आपली भारतीय लोकसंख्या खूप वाढत आहे आणि जगामध्ये आपण खूप मोठी महासत्ता बनत आहोत. पण जेव्हा कुठली देश महासत्ता बनतो त्याला 2 गोष्टी फार महत्त्वाच्या असते की चांगली पुढची पिढी, संस्कारी पिढी आणि स्किल पिढी. जर स्किल असेल तर आपण टिकू शकू, स्किल नसेल तर आपण टिकू शकत नाही. तर नक्कीच या स्किल लॅबचा फायदा खूप मुलांना होईल. त्यामुळे आपल्याला पुढची जी इंडस्ट्रीमध्ये गॅप जी आहे, कारण इंडस्ट्रीमध्ये जरा 10 कोटी लोक भारतात दरवर्षी लागत आहेत नवीन लोक आणि महाराष्ट्रामध्ये अराऊंड 2 करोड लोक लागतात. म्हणजे जवळ 25% लोकसंख्या स्किल जे आहे ते आपलं महाराष्ट्र हा घेत असतो. आणि नक्कीच ही ITIमध्ये जे स्किल डेव्हलपमेंट होईल त्याचा फायदा पुढच्या पिढीसाठी होईल. माय रिक्वेस्ट ओनली टू म्हणजे माझा अनुभव जो आत्तापर्यंत असा आहे की लॅब खूप छान बनतं, इंडस्ट्री खूप पुढे असते, CSRमध्ये पैशाची कमी नाही आहेत, परंतु लॅब मेंटेन होत नाही पुढे. तर माझी रिक्वेस्ट तुम्हाला सांगणार आहे की लॅब छान मेंटेन करा. तिथं डिसिप्लिन तुम्ही अतिशय योग्य पळा. जी काही मुलं येतात बऱ्याच वेळा मशीन इक्विपमेंट खराब होत असतात आणि त्या मशीन इक्विपमेंट परत तयार होत नाहीत, मग ती लॅब धूळखात पडत असते. तर ती न करता त्याचा उपयोग झाला पाहिजे. सेकंड थिंग, स्टुडंटला सुद्धा तुम्ही जबाबदारी दिली पाहिजे की त्यांनी काय केलं पाहिजे यासाठी. मी जास्त वेळ घेत नाही, ऑलरेडी खूप वेळ झालेला आहे. परंतु KSBचे सुद्धा खूप मोठं धन्यवाद. थँक्स टू मिस्टर राजीव जैन साहेबांचं नेहमी असतं की जे काय बनवलं पाहिजे ते चांगलं बनलं पाहिजे. त्यांचा उद्देश असतो की जस्ट डोंट गो फॉर ओनली फॉर वर्क, गो फॉर द क्वालिटी वर्क and that work should be benefit for the society. So Mr. Jain, thank you very much for your support. I know you're asking so many questions when you pass any CSR budget, but sir, today's this example, and I'm sure you're very happy with the work done by the team. So thank you. तो ये हम सब इंडस्ट्री की तरफ से भी आपको धन्यवाद देना चाहते हैं. मैंने देखा है बहुत से लोग CSR करते हैं और जैसा स्पेसिफिकली जब बात कर रहे थे वो टाइम भी मैंने देखा यू आर वेरी पर्टिकुलर कि ये मेरा इन्वेस्टमेंट कहाँ जा रहा है. बिकॉज CSR इज ऑल्सो इन्वेस्टमेंट, इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट. तो इन्वेस्टमेंट वो सही जगह पे जा रहा है वो आपने देख लिया. और मैं ये कहूँगा कि यहाँ के जो लोग हैं वो इंश्योर करेंगे आप 4 साल के बाद 5 साल के बाद भी यहाँ पे आए, इट विल बी मेंटेन लाइक द न्यू वन. ये मैं एश्योरेंस जब तक मैं IMC का चेयरमैन हूँ तब तक दे सकता हूँ और उसका यूटिलिटी भी बहुत अच्छा रहेगा. इनफैक्ट IMC की तरफ से जब हम लोग काम करते हैं तो आई सी दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन डूइंग एवरीथिंग. पहले एक ऐसा इंप्रेशन है हमारे लोगों में कि जो गवर्नमेंट का सर्वेंट है वो खाली अपनी नौकरी के लिए देखता है, बाकी कुछ करता नहीं. माझा अनुभव तसा नहीं है. पीपल आर पैशन, दे वांट टू डू समथिंग एक्स्ट्रा स्पेशल फॉर द सोसाइटी एंड द IMC एंड चेयरमैन एंड स्टाफ एंड आई अप्रिशिएट मिस्टर सुता, दे आर जेम्स ऑफ पर्सन. आई मीन ये लोग इंडस्ट्री में होना चाहिए था, ऐसा मुझे कई बार लगता है. बट बेटा है ना, टीचर्स हैव टू बी एट द बेस्ट प्लेस, तो वो यहाँ पे है. फिर मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूँ. बहुत ही अच्छा आपने CSR किया है और मैं IMC की तरफ से आपको रिक्वेस्ट करूँगा इसके आगे भी हमको हेल्प कीजिए सो दैट यू कैन कम एंड से कि सातारा ITI जो है ये हमारा खुद का सेंटर ऑफ एक्सलेंस है. इतनी बात करता हूँ. धन्यवाद. जय हिंद जय भारत. ITI सातारा येथे ही जी लॅब डेव्हलप केलेली आहे सिम्युलेशन लॅबची, याच्या माध्यमातून सर्व म्हणजे फिटर, टर्नर, मशीन्स अँड TDM असे जे मशीन शॉपचे ट्रेड्स आहेत त्या सर्व ट्रेडच्या मुलांना इथे CNCचं व्हर्च्युअल ट्रेनिंग मिळणार आहे. या CNC व्हर्च्युअल लॅबमुळे फायदा असा होणार आहे की CNC मशीनची गरज कमी असणार आहे. कारण की आमच्या आता या ITIची कॅपॅसिटी जवळपास 1300ची कॅपॅसिटी आहे. 1300मध्ये जवळपास 400-500 मुलांना CNCचं ट्रेनिंग आवश्यक आहे आणि CNCचं या सिलेबसमध्ये 1 वर्षाचं ट्रेनिंग CNCचा दिलेलं असतं. एवढ्या CNC मशीन घेणं काही शक्य होत नाही, म्हणून ह्या लॅबचा उपयोग जो चोरे सरांनी सांगितला तो उत्तम होणार आहे. आपण बघतो की मारुतीचं ड्रायव्हिंग स्कूल आहे, त्याच्यामुळे
गाडी कशी चालवायचं हे व्हर्च्युअल ट्रेनिंग दिलं जातं, तसं CNC कशी चालवायची, कशी ऑपरेट करायची, कसा प्रोग्राम करायचा हे सर्व लॅबमध्ये मुलांना शिकायला मिळणार आहे. तर हा जो प्रोजेक्ट आयडेंटिफाय केलेला आहे तो त्याचं पण कौतुक करायला पाहिजे. कारण की मी पुण्यामध्ये बघितलं आहे की वेल्डर आणि CNC ऑपरेटरची प्रचंड मागणी आहे आणि त्या CNC ऑपरेटरसाठी तुम्ही ही जी लॅब डेव्हलप केली आहे ही खरं उत्तम काम केलेलं आहे. कारण की जरी CSRचा पैसा मिळाला तर तो कुठे वापरायचा हे सुद्धा महत्त्वाचं आहे. तो राईट ठिकाणी यूज झालेला आहे आणि फार सुंदर इन्फ्रास्ट्रक्चर सेटअप केलेला आहे. तुम्ही जर ॲम्बियन्स पाहिलं असेल तर आमच्या ITI हून सारखंच ॲम्बियन्स सेटअप केलेलं आहे. तर मी सरांना सांगतो, मांगलेकर सरांना, की जेव्हा मी कुठे पण विजिटला जाईल तेव्हा निश्चित सांगेल की ही सिम्युलेशन लॅब साताऱ्याची बघा म्हणून. आपल्याला माहिती आहे की गव्हर्नमेंट जे आहे आपल्या ITIच्या मुलांसाठी सरासरी अंदाजे 1 लाख रुपये पर मंथ खर्च करतं एका विद्यार्थ्यामागे फॉर वन ट्रेनिंग. तुम्ही सॅलरी बघितली असेल इन्स्ट्रक्टरची जवळपास 1 लाखाच्या आसपास सॅलरी आणि एका बॅचमध्ये साधारणपणे 20 मुलं असतात. इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑपरेटिंग कॉस्ट हे जर बघितलं आपण सर्व तर 1 लाख रुपये पर ट्रेनिंग पर मंथ खर्च येतो. एवढा गव्हर्नमेंट याच्यावरती पैसा खर्च करत आहे आणि विद्यार्थ्यांना फी किती वापरतो आपण, लावतो 1000 रुपये फक्त. गव्हर्नमेंट तर इन्व्हेस्टमेंट करते पुष्कळशी, तर त्यासोबतच इंडस्ट्रीने सुद्धा CSR मार्फत इन्व्हेस्टमेंट करावी अशी अपेक्षा असते आम्हाला. याचा फायदा असा आहे की आमच्या गव्हर्नमेंट प्रोसिजरमध्ये एक स्टँडर्ड एक जनरल स्पेसिफिकेशन च्या माध्यमातून आम्ही खरेदी करतो. परंतु कंपनीला थोडं फ्रीडम असतं त्यामध्ये की आम्हाला ह्याच कंपनीचे मशीन घ्यायचे, ह्याच कंपनीचा कॉम्प्युटर घ्यायचा किंवा हे असंच आम्हाला पाहिजे, तर ते तुम्हाला जरा CSR मध्ये चांगलं फ्रीडम मिळतं. त्याच्यामुळे क्वालिटी जी आहे त्याच्यामुळे चांगली येते. त्यामध्ये हा कंपनीने इन्व्हेस्टमेंट केल्याचा फायदा असतो. गव्हर्नमेंट प्रोक्युअरमध्ये आम्हाला एक नॉर्मल साधारण जनरल स्पेसिफिकेशनमध्ये खरेदी करता येते. आपल्या भारत देशामध्ये आता तुम्ही बघितलं 5 ट्रिलियनची इकॉनॉमी होते आपली. म्हणजे आपला आता भारत देश आहे तो 5व्या नंबरमध्ये इकॉनॉमीवर येतो आणि आता आपण 4थ्या 3ऱ्या नंबरवरती आपले भरारी करण्याचा प्रयत्न चालू आहे. आणि त्यासाठी कुशल मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे आणि कुशल मनुष्यबळ तयार करण्याचं काम तुम्ही ITIचे इन्स्ट्रक्टर तयार करताय. आपण हे भारतासाठी फार मोठं कॉन्ट्रीब्युशन करतात सर्व निदेशक बंधू भगिनी. तर ITI साताराचं मी पुन्हा अभिनंदन करतो आणि मांगलेकर सरांचं टीमचं अभिनंदन करतो. त्यांच्यासोबत उपाध्याय सर, बगाडे सर आणि सर्वांचं मी मनपूर्वक अभिनंदन करतो की त्यांनी फार चांगला उपक्रम हाती घेतला, पूर्ण केलेलं काम. आणि KSBचं सुद्धा आभार मानतो की त्यांनी छान आम्हाला लॅब सेटअप करून दिली त्याबद्दल. तर CNCचं महत्त्व तुम्हाला माहिती आहे की आता कंपनीमध्ये लेथ मशीन, कन्व्हेन्शनल लेथ मशीन दिसत नाही. मिलिंग मशीन, लेथ मशीन, ड्रिलिंग कन्व्हेन्शनल टाईपच्या मशीन जवळपास आता 90% ठिकाणी तुम्हाला दिसणार नाही. तर CNC मशीनवरती ट्रेनिंग आता आवश्यक आहे. तर हे फार चांगलं काम झालेलं आहे. आता गव्हर्नमेंट सुद्धा न्यू एज कोर्सेस सुरू करते सर. त्याच्यामध्ये रोबोटिक्स आहे, मेकॅट्रॉनिक्स आहे, ॲडिटिव्ह मॅन्युफॅक्चरिंग आहे, ई-व्हेकल आहे. तर त्याच्यातले 2 कोर्सेस आमच्या ITI सातारा इथे सुरू करतात. तर गव्हर्नमेंट आमच्याकडे दक्ष प्रोजेक्ट नावाचा आमच्याकडे येतो, त्याच्यावर सुद्धा आम्ही मशिनरी आणि सिव्हिल वर्कचं इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करणार आहोत. तर माझं सर्व निदेशक बंधूंना सांगायचं आहे की ही लॅबचा चांगला वापर करा, तिला मेंटेन चांगलं करा आणि आपल्या ITIचं जे आहे ते ॲडमिशनचं पर्सेंटेज 100% ठेवा, ड्रॉपआउट 0 करा आणि 100% रिझल्ट लावा. हे तुमचं महत्त्वाचं काम आहे. आणि विद्यार्थ्यांसाठी 500 रुपये स्टायपेंड आता सुरू केलेलं आहे गव्हर्नमेंटने. प्रत्येक विद्यार्थ्याला 500 रुपये स्टायपेंड मिळतं सर आपल्याकडे. यावर्षी सुरू केलेला आहे हा प्रकार. आम्ही गेल्या 30 वर्षापासून प्रयत्न करत होतो, परंतु ते झालं नाही. पण आमचे दळवी साहेब जे डायरेक्टर आले त्यांच्या अथक प्रयत्नाने हे शक्य झालेलं आहे. कारण पूर्वी 40 रुपये स्टायपेंड होतं. जवळपास मला वाटतं 85-90 सालापासून स्टायपेंड वाढलेलं नव्हतं. तर आपले जे मुलं असतात, गरीब घरातले मुलं असतात, त्यांचा जो मेंटेनन्सचा खर्च येतो तो 500 रुपये त्यांना थोडा सपोर्ट यामध्ये मिळतो. गव्हर्नमेंटने एक आणखी दुसरा स्कीम केली NAPS आणि MEPS. त्याच्यामध्ये 5000 रुपये स्टायपेंड गव्हर्नमेंट त्यांना देतं अप्रेंटिसशिपमध्ये. आणि कंपनी जे स्टायपेंड देत आहे त्याच्या व्यतिरिक्त 500 रुपये आणखी आम्ही गव्हर्नमेंटच्या वतीने देतोय मुलांना. तर गव्हर्नमेंट प्रयत्न करते, इंडस्ट्री पण प्रयत्न करते. दोघांनी मिळून आणखी असे जर प्रयत्न केले तर आणखी आपल्याला कुशल मनुष्यबळ तयार करण्याचा फायदा होईल. OJTच्या बाबतीत मी तुम्हाला सांगितलं सर, DST OJT. तर ITIच्या सिलेबसमध्ये OJT कंपल्सरी केलेलं आहे. तर सर्व निदेशक बंधूंना माझी विनंती, इंडस्ट्रीला माझी विनंती की OJTचा फायदा मुलांना द्या, इंटर्नशिपचा फायदा मुलांना द्या. कारण की ITIमध्ये आपण 100% एन्व्हायरमेंट क्रिएट करू शकत नाही. कारण इंडस्ट्रीमध्ये टेक्नॉलॉजी फास्ट
वेगाने वाढते, चेंज होते, तसे ITI मध्ये एवढं शक्य होत नाही. कारण एवढं मशीनरी समजा आज CNC मशीन घेतली, उद्या 10-5 वर्षांत ती टेक्नॉलॉजी बदलते, तेवढं गव्हर्नमेंटला शक्य होत नाही. तर OJT त्यासाठी पर्याय आहे. जर्मनी टेक्नॉलॉजीची जर्मनीमध्ये 70% ट्रेनिंग इंडस्ट्रीमध्ये दिलं जातं आणि 30% ITI मध्ये दिलं जातं. तर आपल्याकडे योगायोगाने KSB जर्मन कंपनी आपल्याकडे आलेली आहे आणि त्या सरांनी मला जे सांगितलंय किंवा आम्ही प्रयत्न करतो DST साठी, तर त्याचा आपल्याला फायदा होईल. तर मुलांनी सुद्धा त्याचा फायदा घ्या. OJT मध्ये काही लोकांचा गैरसमज आहे किंवा आपल्या इन्स्ट्रक्टरच्या पोस्ट कमी होतील किंवा काही इतर काही परिणाम होईल आपल्या स्टाफवरती, तसं काही होणार नाही. शेवटी तसे जाणारे स्टाफ. तर OJT साठी सुद्धा निदेशकांनी जास्तीत जास्त प्रयत्न करा. मुलांना सांगायचं, मला निदेशकांना सांगायचं आहे की आता आपल्या महाराष्ट्रामध्ये का इंडियामध्ये सॅलरी जी मिळते आपल्या मुलांना 15,000, 20,000, 30,000, 25,000 मिळते प्रायव्हेटमध्ये. तर जपान जर्मनीमध्ये 1 लाख रुपये सॅलरी मिळते. आपल्या गव्हर्नमेंट एक एजन्सी फायनल केलेली आहे. त्या एजन्सी मार्फत जर तुम्ही भरती केली तर मुलांना लँग्वेजचं ट्रेनिंग दिलं जातं. बाहेरच्या देशामध्ये इंडस्ट्रीमध्ये त्याला ड्युअल ट्रेनिंग सिस्टीमद्वारे ट्रेनिंग दिलं जातं आणि 1,000 रुपये त्याला स्टायपेंड मिळतं. 1 लाख रुपये त्याला स्टायपेंड मिळतं सर. तर सर्व आपल्या ITIतले इथे मला माहिती आहे PPOचे आणि बाकीच्या ट्रेडमधले तुमच्या सरांनी चांगली मेहनत घेतलेली आहे. त्यांनी 5 मुलं ITI साताऱ्याचे गेले सर जपान जर्मनीला. आमच्या ITI ahunचे जवळ 10 मुलं गेले. तर हा म्हणजे आता कसं आहे की भारत देशामध्ये तरुणांची संख्या जास्त आहे आणि जपान जर्मनीमध्ये म्हातारी लोकांची संख्या जास्त आहे. त्यांना तरुणांची जास्त गरज आहे आणि आपल्याकडे तरुण जास्त आहे. आपण इकडे बेरोजगारी म्हणतो आणि सॅलरी कमी म्हणतो. तर या प्रॉब्लेम सोल्युशन हेच आहे की आपल्या मुलांना विदेशामध्ये पाठवा. आपल्या ahunमध्ये महाराष्ट्र इंटरनॅशनल सेंटर सुरू होत आहे. त्याच्यामध्ये आता आम्ही लँग्वेजचं ट्रेनिंग त्यांना देणार आहोत आणि त्यांना ॲडॉन ट्रेनिंग त्यांना देणार आहोत आणि त्यांना आम्ही विदेशामध्ये त्यांना पाठवणार आहोत. तर हा आमचा गव्हर्नमेंटचा घेतलेला चांगला उपक्रम आहे. त्याचा सुद्धा तुम्ही फायदा घ्या. तर सर्व मुलांना मी आवाहन करतो की त्यांनी लॅबचा जास्तीत जास्त फायदा घ्या आणि लॅब चांगले डेव्हलप करा आणि ते मेंटेन करा. आणि पुन्हा KSBचं मी आभार मानतो आणि टीमचं पुन्हा कौतुक करतो. माझे 2 शब्द संपवतो. थँक्यू. कार्यक्रम असतो, शेवटचा गोड कार्यक्रम असतो की जे काही कामं केलेत वगैरे ज्यांनी सांगतात त्यांची करणं किंवा आपले क्रमप्राप्त एक नैसर्गिकता आहे किंवा आपल्याला स्किल इंडिया म्हणून आपण जे काय भविष्याची वाटचाल करतो आणि स्किल इंडियाची जर स्किल गॅप भरून काढायचं असेल, अर्थात पाटील साहेबांनी सांगितलं स्किल गॅप भरून काढायचं असेल तर इंडस्ट्री जायची आणि हातात हात घालून चाललं पाहिजे. आणि हातात हात घालून चाललं तर नक्कीच आपण स्किल इंडियाचे जे ध्येय आहे किंवा जे आपण जी संकल्पना आहे त्याकडे नक्कीच आपण पोहोचू. आणि पावसाळ्या साहेबांनी सांगितलं की आपण 5व्या क्रमांकाला प्रगतीला पुढे जातोय, 3ऱ्यापर्यंत पाठपुरावा करतोय. त्याला नक्कीच जायचं असेल तर आपल्याला ही सर्व हातापात जाऊन काम करणं गरजेचं आहे. की आता सुरुवातीला आभार प्रदर्शनाचा जो भाग आहे. जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग. तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाये तव जय गाथा. जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. परेड 3 कॉम्बिनर लगेंगे. भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय. या पुण्याच्या वतीने ITI सातारा येथे एका आधुनिक CNC लॅबचं उद्घाटन करताना आम्हाला खूप आनंद होत आहे की आम्ही साताऱ्यामध्ये आज ही आधुनिक CNC लॅब केली. त्या लॅबचा खूप मोठा फायदा होईल की जे होतकरू मुलं जे आहेत त्यांचं स्किल डेव्हलपमेंट होईल, जेणेकरून इंडस्ट्रीला पुढच्या काळामध्ये स्किल मॅनपॉवर जे CNC मशीन करता प्रोग्रामिंग होईल ते करता उपलब्ध होईल. आज जी आम्ही जी लॅब इथे केली त्या लॅबमध्ये साधारणपणे आम्ही सिम्युलेशन जे वापर केला की प्रत्यक्ष CNC मशीनचा कामाचा अनुभव त्यांना कम्प्युटर्सवरती करता येईल, जेणेकरून ITIचे विद्यार्थी आहेत ते पुढच्या काळामध्ये खूप चांगल्या लेवल इंडस्ट्रीमध्ये काम करू शकतात. त्याचबरोबर आम्ही ITIमध्ये हा एक लॅबचं डेव्हलपमेंट केली. आम्ही पुढच्या काळामध्ये आम्ही अजूनसुद्धा ITI सातारासाठी वॉशरूम्स किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटचं आम्ही काम करूया. त्याबरोबर आम्ही आज एक एक अग्रीमेंट झालं की काही मुलं जे आहेत ITIचे मुलं आहेत ते OJT म्हणून आमच्या संस्थेमध्ये काम करतील,
त्यांना कामाचा अनुभव मिळेल आणि पुढच्या काळामध्ये कदाचित एक परमनंटली प्रोग्राम म्हणून एक 6 महिने त्यांना इंडस्ट्री ट्रेनिंग कसं देता येईल यावरती आम्ही विचार करत आहोत. तर आम्ही KSB इंडियाच्या वतीने मी सर्वांचं खूप एकदा आभार व्यक्त करतो, मिस्टर मांगलेकर सरांचं, मिस्टर भावसरांचं, की त्यांनी आम्हाला ही संधी दिली आणि ITIमध्ये काम करायची आम्हाला ही एक उपलब्धता करून दिली. आज आपल्या भारताला खूप मोठी स्किलची आवश्यकता आहे, कारण आपण एक जागतिक महासत्ता बनत आहेत आणि जेव्हा एखादा देश महासत्ता बनतो त्यासाठी कुशल मनुष्यबळाची खूप आवश्यकता असते. तर मला वाटतं बऱ्याचशा कंपन्या तर पुढे आल्या ह्या भागामधल्या आणि ITI दत्तक घेतले तर पुढच्या काळामधील आपण खूप स्किल मॅनपॉवर आपण करू शकतो, जेणेकरून त्याचा उपयोग तंत्रज्ञान वापर करून एक पुढची चांगली योग्य पिढी घडण्याचं काम होऊ शकतं आहे अशी मला आशा वाटते. पुन्हा एकदा मी KSB इंडियाच्या तर्फे मोहन पाटील ITI साताराचे खूप खूप धन्यवाद व्यक्त करतो. ITI सातारा येथे मी CNC सिम्युलेशन लॅबच्या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमासाठी आलो आहे. इथे आल्यानंतर मी बघितलं ITI साताराच्या टीमने मांगलेकर सर प्रिन्सिपॉल आणि त्यांचे सहकारी यांनी KSB या कंपनीच्या माध्यमातून उत्कृष्ट सुंदर CNC सिम्युलेशन लॅब सेटअप केलेली आहे. या कामा केल्याबद्दल श्री मांगलेकर सर यांचं मी मनपूर्वक अभिनंदन करतो, त्यांच्या टीमचं पण अभिनंदन करतो. KSB ही जर्मन कंपनी आहे. या जर्मन कंपनीने जवळपास 70 लाख रुपये खर्च करून ही लॅब सेटअप केलेली आहे आणि याच्या पुढचं एक्सटेन्शन पण ते करणार आहेत. तर KSB या कंपनीचं सुद्धा मी खात्याच्या वतीने आभार मानतो आणि त्यांचं सहकार्य असंच यापुढे चालू राहील. ITIमध्ये आणि जवळपास सर्वच ITIमध्ये गरीब मुलं, मध्यमवर्गीय मुलं प्रशिक्षण घेत असतात. त्यांना शासनाच्या वतीने कमीत कमी खर्चामध्ये ट्रेनिंग दिलं जातं. गव्हर्नमेंटसुद्धा पुष्कळचा पैसा खर्च करत आहे ITIच्या डेव्हलपमेंटसाठी, ट्रेनिंगसाठी. त्यासोबतच विविध कंपन्या ITIमध्ये लॅब सेटअप करून देत आहेत. इंडस्ट्रीचं सुद्धा कौतुक करायला पाहिजे. आणि हे जे गरीब आहेत मुलं आपल्या ITIमध्ये शिकतात त्यांना ह्या ॲडव्हान्स CNC मशीन लॅबचा सातारा जिल्ह्यातील, सातारा तालुक्यातील मुलांना याचा लाभ होणार आहे. त्याच्यामुळे त्यांचं उत्पन्न वाढणार आहे आणि त्यांच्या कुटुंबाची प्रगती होणार आहे. त्यामुळे त्या शासनाच्या आपण कौतुक करायला पाहिजे की या गरीब घराच्या मुलांसाठी हे चांगलं काम ITI साताराकडून होत आहे.